Hello, dear students. So, in previous class, we have discussed about moving coil galvanometer. So, that moving coil galvanometer is consisting of current loop kept in a magnetic field. So, that same moving coil galvanometer we have to use to measure electric current. The name of the device is ammeter. Ammeter is the device which is used to measure electric current. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಗೆಲ್ಲಾಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ 10⁻⁶. ಓಕೆ, 10⁻⁻⁶ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, then how to measure the current if it is in milliampere or ampere. So now by using the same galvanometer we can measure the large quantity of current by connecting one more resistance which is parallel to the galvanometer, and we can convert this galvanometer as a ammeter. Clear? Okay. See, the galvanometer G of resistance, we can say Z, let capital Z be the resistance of the galvanometer, and only we can measure Ig amount of current through the galvanometer. So the maximum current we can measure the galvanometer by using the galvanometer as Ig. But our aim is to measure the electric current I. So the excess current, that is I minus Ig, that can pass through S. S is the shunt resistance. It means it is a very small resistance which is connected to or which is connecting to the galvanometer in parallel as shown in this figure, remember. Okay, so now the whole arrangement is ammeter. Okay, this whole arrangement is ammeter. If you are not connecting S parallel to G, then simply it is moving coil galvanometer or simply the galvanometer. Okay, so this is the some explanation of this, means how we can convert galvanometer into ammeter. Okay, so that is a galvanometer is converted into an ammeter by connecting a suitable low resistance parallel to the or parallel to it. Cleared? This low resistance connected parallel to the galvanometer is called shunt resistance. Okay, so now how to calculate the required value of S for the given galvanometer to convert as a ammeter of range I. I ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಳಿಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, that one is I, that one is called as the range. Ig ಅನ್ನೋದು range of the galvanometer, means maximum current we can measure or we can pass through the galvanometer is Ig. ಓಕೆ, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲೂಪಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಮ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ, S plus G into Ig, okay, equal to I into S. Okay, I into S. Now
see, now we can write Iz into Z equal to I minus Iz into S. So from this we can write S equal to Iz into Z divided by I minus Iz. Remember, S equal to Iz into Z divided by I minus Iz. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ Iz ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಅವಾಗ ಇದೇ ರಿಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಲಿ ಅವ್ರ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ S ಈಕ್ವಲ್ ಟು Iz ಇಂಟು Z ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಮೈನಸ್ Iz ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಐ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ I is too large as compared to Iz or Iz is too small as compared to I. Okay, so this is the required value of shunt resistance. If you connected this shunt resistance S parallel to the galvanometer, now the galvanometer work as a ammeter of the range 0 to I. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 0 to I ರೇಂಜಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೆಲ್ವಾಮೀಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು S ಈಕ್ವಲ್ ಟು Iz ಇಂಟು Z ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ I ಮೈನಸ್ Iz ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯೂಸಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, 0.0327. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ವಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವಯರನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ವಯರ್ದು ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ವಯರ್, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಎತ್ತರಿಂದ ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಯರ್. ಓಕೆ, ಆ ವಯರ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 1 ಮೀಟ್ರ್ ವಯರನ್ನು ತೊಗೊಂಡೇವಿ. ಆ 1 ಮೀಟ್ರ್ ವಯರ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 10 ಓಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. 1 ಮೀಟ್ರ್ ವಯರ್ದು 10 ಓಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ವಯರನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ವಯರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 0.1 ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 0.35 ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ವಯರ್ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಯರ್. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸರಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ವಯರ್ ತೊಗೊಂಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಮ್ಮೀಟರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗೆಲ್ವಾಮೀಟ್ರ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಗೆಲ್ವಾಮೀಟರ್ ಟು ಎ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮೀಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ. ಸೊ ಎನಿವೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಗೆಲ್ವಾಮೀಟರ್ ಟು ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಗೆಲ್ವಾಮೀಟರ್ ಟು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಗೆಲ್ವಾಮೀಟರನ್ನ ಯಾವ ಅಮ್ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜನ್ನು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೇಂಜನ್ನು
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಆಮೇಲೆ 2 more ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಈ ಗೆಲ್ಲೋಮೀಟರು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಡೆಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಗೆಲ್ಲೋಮೀಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೌದಾ, ಇದು ಭಾಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋಮೀಟ್ರು ಡೆಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗೆಲ್ಲೋಮೀಟರನ್ನು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟರು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಗೆಲ್ಲೋಮೀಟರನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಟರ್ಮ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆನೇ ನಾವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಮ್ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಮ್ಮೀಟರನ್ನು ನಾವು ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋಮೀಟ್ರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಮ್ಮೀಟ್ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್, ಒಂದು ಅಮ್ಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಲ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೆಲ್ಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಶೂಟೇಬಲ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಶೂಟೇಬಲ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೆಲ್ಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಮ್ಮೀಟರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಗೆಲ್ಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗೆಲ್ಲೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, thank you.